दुनिया विचों इकट्ठे जाण दीआं कसमां तां बहुत खांदे हन, पर परमात्मा दी तरफों इकट्ठे बुलावे आए सरदार हरभजन सिंह ढींडसा अते उन्हां दी धर्म पत्नी सरदारनी जसवंत कौर जी नूं चाहे दोनां दे परिवार विचों इकट्ठे जाण नाल परिवार नूं गहरा सदमा लगा, पर यह जोड़ा अपना साथ निभाउंदा परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजिया। सरदार हरभजन सिंह ढींडसा अते सरदारनी जसवंत कौर ढींडसा हुणां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा साहब हादा नारा मलेरकोटला विखे करवाया गया, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। सरदार ढींडसा अते सरदारनी ढींडसा बहुत ही ਉੱਚੀ सोच वाले अते परमात्मा नूं मनण वाली शख्सियत सन। रोजाना गुरु घर जाना, नितनेम करना आप जी दी दिनचर्या सी। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद तनो मनो अते तनो करया करदे सन। आप जी दोनों ही बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। आप जी ने अपने बच्चों नूं चंगे संस्कार दिते, खूब पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां अपनी माता जी अते अपने पिता जी दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हन। सरदार ढींडसा समाज विच विचरण वाले इंसान सन अते हमेशा ही हर एक दी भलाई लई सोचिया करते सन। आप जी हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तों इलावा कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख साझा कीता। कथा वार्ता कहते नृत्य करते, कथा वार्ता कहते, कथा वार्ता कहते, बोलते थे कांगड़ बाबा, बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए। बजावनारो कहाँ गयो जिन ए मंदर की ना, बजावनारो कहाँ गयो जिन ए मंदर की ना, साकी सविद सूरत नहीं उपजै खिंचते सब लीना, साकी सविद सूरत नहीं उपजै खिंचते सब लीना, खिंचते सब लीना। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बोलते थे कहाँ गए बाबा, बोलते थे देई के संग रहते, देई के संग रहते, देई के संग रहते, देई के संग रहते बाबा, बोलते थे कहाँ गए, बोलते
ਸਰਵਣਨ ਵਿਕਲ ਪਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਕਾ ਬਲ ਥਾਕਾ। ਸਰਵਣਨ ਵਿਕਲ ਪਏ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਚਰਨ ਰੇ ਕਰ ਟਰਿਕ ਪਰੀ ਹੈ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਨਿਕਸੈ ਬਾਤਾ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਨਿਕਸੈ ਬਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, बोलते ते कहाँ गए। बाबा बोलते ते कहाँ गए। थाके पंच दूत सब दस आप अपने परम ते, थाक मन कुंचर अर थाक तेज सूत तर रमते, तेज सूत रमते। बाबा बोलते ते कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए बाबा, कहाँ गए। बोलते थे कहाँ गए बाबा, बोलते थे कहाँ गए। मृतक पाए दसै बंद छूटे, मृत पाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हर त्यावे, जीवत बंधन तोरे। कहत कबीरा जो हर त्यावे, जीवत बंधन तोरे, जीवत बंधन तोरे। बाबा बोलते ते कहाँ गए, बोलते ते कहाँ गए। बाबा बोलते ते कहाँ गए, बोलते ते कहाँ गए। देश के संग रहते, देई के संग रहते, देई के संग रहते। बाबा बोलते ते कहाँ गए, बोलते कहाँ गए। वाहिगुरु असीं अपने इतिहास वल मारदे आ ना जाती, हरगोबिंद साहब जी महाराज छेवें पातशाह, इन्हां दे घर भी संगत जी 3 दिनां दे अंदर महाराज जी दे घर 3 मौतां होईयां। महाराज जी आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर उन्हां समयां विच महाराज छेवें पातशाह जी ने हर एक सके संबंधी नूं मालक दे भाणे विच अते गुरबाणी लड़ लगण दे लई प्रेरणा दित्ती। वैसे तां हुण तुसीं बहुत सियाणे ते समझदार और पढ़िया लिखिया समाज का तबका, ते अज जिहड़ा गुरबाणी दे पाठ कराउणे ना घरां विच,
ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਔਖੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਚੁਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਹੈ ਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਾਣਾ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਢੂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਇਹ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਜੱਗ ਮੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਲੇ ਤਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਬੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਂਕਾਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਆ ਲਕੀਰ ਵਾਹ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਲਕੀਰ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਡੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਐਸੇ ਬਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ 5 7 10 ਦਿਨ। ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਵੇ। ਅਸਲ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਤੇਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਬੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਨਸੰਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਦਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਤਪ, ਬਨ ਕੰਦ ਪੂਲਾ ਫਿਰੈ ਭਵਾਨ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਪੂਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਸੇਵਕ ਮਾਨ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਨਾਵਣਾ, ਅੱਠ ਸੱਤ ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪਰਾਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਵਰਤ ਕਰ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਾਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਨਾਰੋਂ ਤੋਂ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀ। ਸਾਚੀ ਸਾਈ ਬਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ
सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन कह नानक सच्चे साई क्या नहीं कर तेरा साचा सच नाम आधार मेरा जिन कर साथ सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुर विटो कह नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा कर सपागे सब दवाज कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लाके आनंद सुनो अट पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म दुख रोग संताप सुनी सच्ची बाणी सुनते बनीत कहते पवे सतगुर लिया भरपूर बेनवंत नाम पावन गुरु पानी पिता माता तरत मात जगियाइया बुरियाइया वाची धर्म दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख पूजने खेती छुटी नाल जिन्नी नाम ते गए मसकत काल नानक ते मुख खेती छुटी नाल। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आपके हर एक रंग है आपके वो रंगी जो दिस भावे नानका साई गल चंगी जिहा की लिखिया तिहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे उठी जाए राणा राव ना को रहे रंग न तुम फकीर वारी आपो अपनी कोई न बने तीर सूरज महला पंजवा गुर पूरा चरनी लाया हर संग सहाई पाया जह जाइया तहाँ सरिये कर कृपा प्रभु मिले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले फल पाओ जी कै संग सहाई रहाओ नारायण प्राण अतारा हम संत
ब्रह्म करे कृत पाला सब जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइए बहुड़ न चूनी पाइए जिस देव पुरख बरताता हर रस तिन्ही जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक शरणी पाया जिस देव पुरख बरताता हर रस तिन्ही जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक शरणी पाया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਮਾਸਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਮਿੱਟ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। जो संसार ते आया उन्हें एक दिन चले जाना, क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो न विसरै तां सहला मरना होए। बेशक मौत कदों आनी है, कित्थे आनी है, कोई पता नहीं। हम आदमी हाँ एकदमी, मुहूर्त मुहूर्त न जाना। नानक बिन वै तिसै सरेवो, जाके जी प्राणा। अंधे जीवना विचार देख केते के दुना। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते कदे विचार के वेख तेरे जीवन का, तेरी जिंदगी का समा किन्ना कुछ है। ते अंत विच महाराज ने एक बचन किया, जब लग दुनिया रही है नानक कि सुनिया किछ कही है, भाल रहे अमर रहन ना पाया, जीव ते अमर रही है। गुरु महाराज किरपा करे जिथे उन्होंने दोनों रूहां नूं अपने चरणों च थां देवे, उत्थे तुसीं बहुत प्यार ते सत्कार करने वाले लोग, क्योंकि परिवार वालों भी यतन किया गया भी करोना वायरस का जो समा चल रहा है भी घट सीमित रखा जाए। तुसीं फिर भी वड्डी तादाद विच उन्हां नूं प्यार करने वाले मास्टर जी नूं, परिवार दे नाल स्नेह रखने वाले रिश्तेदार दोस्त मित्र सारे पहुँचे हों। मैं कल्ले कल्ले का नाम लवां तो ठीक नहीं, तो सारियां सत्कारयोग तुसी रूहां। गुरु महाराज किरपा करे अपनी सारी संगत की कीती हुई अरदास सफल होवे। सो मैनू हुक्म होया CNB यूनियन के जो प्रधान हैं सरदार सुखजिंदर सिंह जी हरी के, वो विशेष तौर पर पहुँचे हैं। वो जिथे मास्टर जी होना दी जीवन संबंधी गल करनगे, इस परिवार संबंधी ते विछड़ियां रूहां नूं सरदा ते सत्कार भेंट करनगे, संगतां दा धन्नवाद भी करनगे। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी दे विच जुड़ बैठी सरदार हरभजन सिंह जी ढींडसा ते उन्हां दे धर्म पत्नी माता जसवंत कौर जी की अंतिम अरदास दे विच शामिल। सत्संग बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार ढींडसा जी दे बारे किसी शब्दां दे नाल उस शख्सियत नूं बयान करना सौखा नहीं। वो एक व्यक्ति नहीं, पूरी संस्था सन। 1964 तो लैके
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 1999 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਬੰਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਘੋਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਮਾਤਾ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੋ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ C&V ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਮੁੱਚਾ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ C&V ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰੜੀ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 1999 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ C&V ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰ C&V ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਣ, ਧਰਨੇ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ C&V ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਦਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ
ਹਮੇਸ਼ਾ C&B ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਗੌਰਮੈਂਟ C&B ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਸਕੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਏਜ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਫੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਚੌਂਦਾ ਵਿਖੇ 1941 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1999 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। 99 ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਦੱਸਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸੰਸਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਚਾਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ, ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ।